But Tamils don't only live in Tamil Nadu. Just a few kilometers away from there is the island nation known today as Sri Lanka, where Tamils make up 15% of the population. Sri Lanka is home to several ethnic groups. The mostly Buddhist Sinhalese are the majority, and the mostly Hindu Tamils are the second largest group. Both groups have been on the island for over 2,000 years. This island was known as Ceylon when it suffered 3 centuries of colonialism under Portugal, the Netherlands, and then the British Empire took over in 1796. When the British arrived, they were like, how can I make everything worse? Oh, let's introduce inter-ethnic conflict. In the 19th and early 20th centuries, to spur hatred, the British chose Tamils for higher positions than the Sinhalese in the government. Then, in the Sri Lankan highlands, Sinhalese lands were seized by the British and enslaved Tamils from India were settled there as plantation workers. These are Indian Tamils, distinct from the Sri Lankan Tamils who have lived in Sri Lanka for much, much longer. Sri Lankan Tamils live in the north and east, Indian Tamils live in the central highlands, and the Sinhalese live essentially everywhere else. When the British got kicked out of Ceylon, now Sri Lanka, in 1948, the majority Sinhalese took control of the island. Sinhalese nationalism exploded, and soon anti-Tamil massacres swept the island in 1956, 1958 and 1977, which led to the formation of a guerrilla fighting group known as the Liberation Tigers of Tamil Eelam, better known as the Tamil Tigers. On the 31st of May 1981, the Sri Lankan police burned the Jaffna Public Library to the ground, home to 97,000 books and containing irreplaceable artifacts of Tamil history. Seeing the fire, one Tamil refugee said, "It was as if my entire biography, my history and the history of the Tamils had been destroyed, wiped from the face of the earth as if we did not exist." On July 23, 1983, the Tamil Tigers ambushed and killed 15 Sri Lankan soldiers, causing another anti-Tamil massacre to sweep the country in an event known as Black July. The Sri Lankan Civil War had begun. The Tamil Tigers were fighting for an independent Tamil nation in the Tamil parts of the island. As the war dragged on over decades, the Tamils became infamous for inventing the explosive suicide vest and for carrying out a suicide bombing campaign across Sri Lanka. The Sri Lankan army retaliated with brutal attacks against the Tamil Tigers, which mostly resulted in the deaths and displacement of tens of thousands of innocent Tamil civilians. The Sri Lankan state is still undergoing investigations for committing a genocide against the Tamils. This bloody war dragged on for 26 years, until the 18th of May 2009, when the leader of the Tamil Tigers, V. Pirapakaran, was killed and the Tigers surrendered. The war took the lives of over 100,000 people, with 40,000 Tamil civilians being killed in the final few months of the war. These are rough estimates because a proper investigation hasn't been done. The war caused a mass exodus of Sri Lankan Tamil refugees to India, Australia, Europe and North America. Today around 8 million Tamils live outside of India and Sri Lanka. From the 19th century onwards, they went as indentured labourers across the British Empire, especially to Malaysia, Singapore, South Africa, Fiji, Mauritius and the Caribbean, where many have kept their Tamil identities. Tamil is actually an official language in Singapore and Malaysia. Well, I think now it's time to take a look. அரசனுடைய ஏஜென்ட் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அங்கே சென்றிருந்தபடி என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னா, ஜீவன் தொண்டமான் மாதிரி ஒரு நல்லது செய்கிற அமைச்சர் எங்கள் நாட்டில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பார்க்குறீங்க? இல்லை, அந்த அம்மாவுக்கு 10 லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க. வாங்கின பணத்துக்கு அதை கூவித்தானே ஆகணும். நான் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்களை கல்யாணம் செய்துக்கவும் கிடைச்சா நான் ரெடியாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 100கணக்கான ஏக்கர் எஸ்டேட் இருக்குது ஜீவன் தொண்டைமானுக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி சினிமாவில் நடித்து நீங்கள் எத்தனை காலம் இப்படி ஓட்டுறது? இந்த நடிகை கிளாமர் ஆகிறது எதுக்கு? தொழிலதிபர்களை மடக்குவதற்காகத்தான். அப்போ ஒரு அமைச்சர் கிடச்சிருக்காரு, எஸ்டேட் ஓனர் கிடச்சிருக்கிறாரு. நீங்கள் முதல் மனைவி இருந்தால் கூட சின்ன விட போயிடலாம்.
2013 ஜனவரி 9 சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற ரியாத் காலை 11:40 சவுதி அரேபியாவோட பிரைமரி பனிஷ்மெண்டான பீஹெட்டிங், அதாவது தலை தனியா துண்டாக்கி கொள்ற தண்டனையை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 23 வயசு இளம் பெண்ணுக்கு தான் இந்த தண்டனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. யார் இந்த இளம் பெண்? நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எமரால்ட் டாக்கீஸ். நான் உங்க வினோத். நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. நீங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் தான் எனக்கு லைவ். ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற மூதூர்ல நஃபீக்ன்றவர் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம். இவருக்கு மொத்தம் 4 குழந்தைகள், 3 பெண் பிள்ளைகள், ஒரு ஆண். இதுல முதலாவது பெண் குழந்தை தான் ரிசானா நஃபீக். ரிசானா நஃபீக் தனது பள்ளி படிப்பு முடிச்சதும் மேல் படிப்பை தொடராம தன்னோட குடும்ப வறுமையின் காரணமா வேலைக்கு போகணுன்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. எல்லோரையும் போல இல்லாம தான் துபாய் போய் சம்பாதிச்சு தன்னோட குடும்பத்தோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்க்கணும், தன்னோட 2 இளைய சகோதரி, இளைய சகோதரன் இவங்களெல்லாம் நல்லபடியா காப்பாற்றணும், தான் அடைஞ்ச கஷ்டங்கள் எல்லாம் விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. இதுக்காக துபாய் போகணும்னு பாஸ்போர்ட் எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க ரிசானா நஃபீக். அங்க லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு பாஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் கிட்ட போய் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்றா. அப்ப ரிசானாக்கு வயசு 17. இதனால பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ண முடியல. ஆனா ரிசானாக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த பாஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் ரிசானாக்கு வயசு 23ன்னு சொல்லி ஃபேக்கா ரெடி பண்ணி பாஸ்போர்ட்டையும் தயார் பண்ணிடுறாங்க. பாஸ்போர்ட் ரெடியான 2 வாரத்திலேயே ரிசானா நஃபீக்கு துபாயில ஒரு அரப் ஃபேமிலி வீட்டுல பணிப்பெண்ணா வேலை கிடைச்சது. ரொம்ப சந்தோஷமா இங்கிருந்து கிளம்பி போறாங்க. இனி நம்மளோட குடும்பத்தோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசானா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா துபாயில போய் இறங்குறாங்க. ரிசானா நஃபீக் வேலைக்கு சேர்ந்து 2 வாரத்துல அந்த வீட்டுல இருக்கிற 2 பெரியவங்க, அந்த அப்பா அம்மா 2 பேரும் அந்த குழந்தைங்கள ரிசானா கிட்ட விட்டு வெளியே கிளம்புறாங்க. அந்த கை குழந்தையை இப்ப ரிசானா டேக் கேர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. ரிசானாக்கு குழந்தைங்களெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு முன் அனுபவம் இல்ல. ரிசானா நஃபீக் குழந்தைய டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு திடீர்னு வீசிங் ப்ராப்ளம், மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த குழந்தை ரிசானாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. குழந்தை பசியில தான் ஏதோ பண்ணுதுன்னு நினைச்சு ஃபீடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. மூக்குல தான் ஃபீட் பண்ற பாலெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிடுறான். அந்த குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இருமல் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குன்றது பின்னாளில் தான் தெரிய வருது. ரிசானா பயந்து போய் அந்த குழந்தையோட முதுகுல மெதுவா தட்டி கொடுக்குறான். குழந்தையோட கழுத்தெல்லாம் வருட ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற மத்த குழந்தைங்க ரிசானா தான் இந்த குழந்தைய ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பயந்து போயிடுறாங்க. மூச்சு திணறி குழந்தை கொஞ்ச நேரத்துல இறந்து போயிருது. வெளியே போயிருந்த அந்த அரப் ஃபேமிலிக்குள்ள வராங்க. குழந்தையோட தாய் இந்த சம்பவத்தை பார்த்ததும் குழந்தையை தூக்கி குழந்தை இறந்து பார்த்து மிகவும் கோபமாகறாங்க. ரிசானாவை போட்டு அடிக்கிறாங்க. சவுதி போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. போலீஸ் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ரிசானாவை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு ரிசானாவை ரொம்ப மோசமாவே ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பெண்ணுன்னு கூட பார்க்காம ரிசானாவை அடிச்சிருக்காங்க. ரிசானா கிட்ட நீதான் கழுத்து நெரிச்சு அந்த குழந்தைய கொன்ன அப்படின்னு சொல்லி பலவந்தமா எழுதியும் வாங்கியிருக்காங்க. ரிசானாவுக்கு அரபி பாஷை தெரியாதனால அங்க நடந்த சிச்சுவேஷன் அந்த போலீஸ்க்கும் அந்த தாயாருக்கும் ரிசானா விளக்க முடியாத சிச்சுவேஷனாவே இருந்திருக்கு. இவங்களுக்கு இடையில டிரான்ஸ்லேட்டர்னு யாருமே இல்ல. அந்த இறந்த குழந்தையின் தாயார் ரிசானா மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க. ரிசானாவை ஜெயில போட்டுறாங்க. இந்த விஷயம் எல்லாம் சவுதி அரேபியால இருக்கிற கல்ஃப் நியூஸ்ன்ற நியூஸ் பேப்பர்ல டீடைலா வெளியே வருது. அந்த 4 மாத கை குழந்தையோட ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்ல தெளிவா சொல்லியிருக்கு, குழந்தை ரிசானானால இறக்கல, மூச்சு திணறலால் தான் இறந்திருக்கின்றத ரொம்ப தெளிவாவே சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே குழந்தையுடைய ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டும் இந்த குழந்தையின் மரணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு தெளிவாவே சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் அந்த குழந்தையுடைய தாயார் ரிசானா கழுத்து நெரிச்சு கொன்னான்னு பிடிவாதமா இருந்திருக்காங்க. ஸ்ரீலங்கா முழுவதும் ரிசானாவுக்கு ஆதரவா பல புரோட்டஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு ரிசானாவை காப்பாத்துறதுக்காக அப்போதைய ஸ்ரீலங்கா பிரசிடென்டான மஹிந்த ராஜபக்சேவையும், இதனால மஹிந்த ராஜபக்சே சவுதி அரேபிய மன்னர்கிட்டையும் ரிசானாவோட கேஸ வாபஸ் வாங்கறதுக்காக ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. ரிசானா மேல எந்த ஒரு தப்பு இல்ல, இது ஒரு ஆக்சிடென்ட், ரிசானாவுக்கும் இந்த குழந்தையின் மரணத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லைன்னு ஃபாரன்சிக் மற்றும் அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் தெளிவா சொல்லியிருக்கு. இத சவுதி மன்னரும் புரிஞ்சுகிட்டாரு. ஆனா அந்த குழந்தையின் தாயின் முடிவே இறுதியானது. அந்த குழந்தையின் தாயார் இந்த கேஸ வாபஸ் வாங்காம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே நின்றுருக்காங்க. இதனால் சவுதியின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு 2013 ஜனவரி 9 சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற ரியாத்ல காலை 11:40 ரிசானா நஃபீக்க சவுதியோட பிரைமரி பனிஷ்மெண்டான பீஹெட்டிங் பண்றாங்க. நான் சின்ன வயசுல கடுகு டப்பால இருக்கிற காசை நான் திருடிட்டேன்னு சொல்லி எங்க அம்மா என்ன போட்டு அடிப்பாங்க. ஆனா அந்த காசை நான் எடுத்திருந்திருக்க மாட்டேன். எடுக்காத காசை எடுத்தேன்னு சொல்லி எங்க அம்மா என்ன அடிக்கும்போ சொல்ல முடியாத வலியை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். அதை விட கொடுமையான வழி தானே ரிசானா நஃபீக் அனுபவிச்சது.
பிடிவாதமா இந்த கேஸை வாபஸ் வாங்காம இருந்த அந்த குழந்தையின் தாய் மற்றும் அந்த குடும்பம் பின்னாளில் பல விபத்துகளை சிக்கி ஒவ்வொருத்தரா இறந்துருக்காங்க. இதுக்கு பேர் தான் கர்மாவா? நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எமரால்ட் டாக்கீஸ். நான் உங்க வினோத். மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திப்போம். பாய். You do not want to visit Sri Lanka. In 2004, the country was devastated by a tsunami. In 2019, they had the terrorist bombings on Easter Sunday. In 2020, their borders closed for almost 3 years due to COVID. Last year, they were faced with political unrest across the country. So knowing all these things, you might think this is the last place that I want to visit. So what did we do? We got on a plane and visited this small but mighty island. And here is what I discovered. I discovered a beautiful island with amazing views. I discovered food that is delicious with all these different flavors, a country that is rich in diversity and religious tolerance that brings all these communities and people together. If you ask any Sri Lankan how they got through the challenges that they faced and the headlines that I just showed you, they said it was from coming together. Us together. Look after each other. And they are people that are ready to welcome the world to their beautiful, beautiful island. And I can't wait to visit again. Much love and God bless.